zdravo na svite i dobro dojdavte nazad na mojot YouTube kanal. Kako što gledate po naslovot, deneska odlučив da vi snimam ili video. Od vas barav na Instagram da mi pišuvate dve nešta pomeđu koje što ke treba da odberam samo jedno. Ke se potrudam da gi pročitam site vaši kombinaciji, iako gi ima premnogu, koja ke kažem premnogu, mislim premnogu. Verujem deka golem del od njih se povtoruvat, pa na toj način ke gi svedam na minimum. Nema potreba da dolžam so najavata, može da počneme vednaš, so to što jaz gi nemam pročitano do svega vašte kombinaciji, a imam, boga mi, ne znam da li gledate, bajagi rabota ovdeka. Taka što ke odam po nekakav redosled i ke što ke mi fati oko, to ke pročitam. Serija ili film? Mojot odgovor momentalno bi bil serija. Poveć sakam da gledam serija od aspektno to što se povrzuvam s likovite, nekako poneizvesno mi je, filmo traje sat, 2, 3 i završuva. No, koga ke završi ova ludilo, pretpostavljam da kim se vratam na filmovite, zato što nikogaš nemam dovoljno vreme da gledam serija, a ja sam čovek što ne može da gleda dnevno po jedna epizoda, ja sednuvam i gledam dodeka ne crknam za spijenje. Nike ili Adidas? Adidas. Zima ili leto? Leto definitivno. Samsung ili iPhone? Jaz već 3 godini koristam Huawei i sam prezadovoljen, taka što svejedno mi je, no imam koristeno i iPhone i Samsung i možem slobodno da kažem deka od iPhone-ot sum zadovoljen mnogo poveće odkolku od Samsunga. Planina ili more? U ovoj moment sve je dobrodojdeno, no more. Zvezde Grande ili Eurovizija? Eurovizija. Crno ili belo? Ne znam od koji aspekt crno ili belo, ama ke kažem belo. Afrika ili Evropa? Evropa. Patiki ili kondori? Patiki. Penje ili snimanje za na YouTube? Penje definitivno, zato što muzika je moja prva ljubav, YouTube je moj hobi i ne možem nikako da gi stavam na vaga. More ili okean? More. Kumanovo ili Skopje? Ne znam. Skopje je centar na site slučuvanja i prosto to je profesionalen aspekt, bi go odbral Skopje. Međuta, Kumanovo je moj grad, taka što nemam potreba da se preselam u Skopje ili da go odberam Skopje u ovoj slučaju, zato što sekogaš koga imam nekoja obvrska. Ja imam ta sreća što sam od Kumanova, pa Skopje mi je blisko 30 km, taka što Kumanovo u ovoj slučaju. Pari ili ljubav? Ljubav definitivno. Ubavina ili karakter? Ubavinata je ta što ke me privleče, a karakterot je to što ke me zadrži. Taka što baš mi je teško da odberam, međuta sepak karaktera. Cigari ili alkohol? Definitivno cigari. Bez alkohol možem, ne sam alkoholičar, a cigari pušam sekoj den, taka što what's the point? Džala ili buba? Džala. Srbija ili Bugarija? Srbija. Senidah ili Sarajevo? Senidah. Voda ili kafe? Ja sam neko što mnogo saka kafe, međutim bez voda naš organizam ne može da funkcionira, taka što voda, zato što mi je nužna. Inaku, sve što dođe u kombinacija so kafe, otpadja, zato što kafe to je onaka nešto što ja mega giga uživam. Da ubiješ nekoga ili da te ubija? Ja mislim da u moment koga ke ubijam nekoga, ke se ubijam i sami od sebe si, zato što ne bi možel da živem so toj teret. Marija Šerifović ili Karleuš? Karleuš. Ceca ili Anastasija? Anastasija. Den ili noć? Ja sam noćna ptica, međutim mnogo poveće go sakam denot. Sakam koja ke stanam sa bajle, odmoren, što redko se slučuva. Se napijam kafe na terasa, da ne znam, denot mi je nekako poubav, poproduktivno se čustvujem denje, a noćna ptica su. Sekogaš kasno legnuvam, no i rano stanuvam. Slatko ili soleno? Soleno. Bogat ama tažen ili siromašan ama srećan? Siromašan a srećan, zato što nijekoga se stremime kon bogatstvo, mislime da kad tije parike ne napravat posrećni. A ako gi imam, a ne sam srećan, onda what's the point? Horror film ili akcija? Akcija, definitivno. Disko ili kafana? S ogled na to neka mesec dela od doma nemam izlezeno, bi otišao u prva birtija, ne znam, idealna kombinacija mi je, koja ke ne puštat od karantinov, da otidam na kaj 8-9 u nekoja kafana, do 1 do 2, i posle u 2 da prodolžam u diskoteka. Lele, so duša go čekam toj moment. Ne znam, ako moram da odberam, neka bide toja kafana, svega baš bi se ostavilo u nekoja kafana. Da imaš premnogu obvrski ili da ti je premnogu dosadno, da imam obvrski, definitivno. Karijera ili semejstvo? Semejstvo. Bakneš ili seks? Seks.
Овошје или зеленчук? Верувале или не, многу повеќе сакам овошје, меѓутоа многу повеќе јадам зеленчук. Така што зеленчук, да леташ или да бидеш невидлив? Да бидам невидлив. Да бидеш невидлив или да читаш мисли? Да бидам невидлив. Да го пропатуваш целиот свет или да знаеш да ги свириш сите инструменти? Да го пропатувам целиот свет. Пица или паста? Паста. Патики или чизми? Сакам и убави патики и убави чизми, но многу попријатно ми е во патики. Вода или сок? Вода дефинитивно, јас сокови не консумирам скоро па никогаш. Пастармајлија или пица? Пица. Краставица или зелка? Краставица. Домат или пиперка? Леле, кај ти иде видео? Домат. Чај или кафе? Кафе дефинитивно. 3 пати кафе. Макарони или шпагети? Шпагети. YouTube или TikTok? YouTube. Сладолет или палачинки? Леле, колку ми се јадат сладолет и палачинки. Палачинки. Палачинки со сладолет од онскоро. Counter-Strike или Fortnite? С оглед на тоа дека, верувале или не, имам играно Counter-Strike и тоа баш онака бе загреан. Би го одбрал Counter-Strike затоа што Fortnite никогаш не сум играл, ниту знам како се игра. И ако снимам некогаш видео со некој геймер, ќе снимам видео каде што ме учи да играм Fortnite, затоа што знам дека Fortnite е мега гига популарна игра, а јас сум живи циркуси која играм игри, така што верувам дека тоа видео би било брутално. Карантин или шетање? Дали сте сериозни? Станување многу рано или легнување многу доцна? Јас буквално живеам така. Легнувам многу доцна и станувам многу рано. Телефон или компјутер? Не знам, телефон, ајде. Дома или на работа, о боже. Каде ти беше поубаво, основно или средно? Ни едно ни друго ако може. Да не се ожениш никогаш или да се ожениш со Ивона? Овако клетва ти доаѓа да се ожениш со Ивона, па би се оженил со Ивона, зашто да не? Николија или Маја Беровиќ? Николија. Машко или женско дете? Леле, не знам. Женско. Кафе или цигари? Овде не знам. Без кафе не можам, без цигари не можам, али повеќе не можам без цигари. За кафе ќе најдам замена, ќе пијам нешто какао, ќе се клюкам со некој глупост. Цигари. Да имаш 10 деца или да немаш деца? Па да имам 10, што да не. Победа на Евровизија или победа над Звезде Гранда? Победа на Евровизија. Куќа или стан? Не знам, јас живеам у станеве веќе 24 години и цел живот сакам да живеам у куќа, особено у овој период кога сме у карантин. Сега да си имам куќа, ќе си седам у некое дворче, а не вака како луда наста по тераси и прозори, ама од друга страна имам фобија од живот у куќа, не знам зашто, како да не е безбедно. Не знам дали вие сте у тој трип, појма немам. У секој случај, куќа би одбрал затоа што немам куќа. Кога би живеел у куќа, веројатно би сакал стан. I don't know. Град или село? Град. Коњак или водка? Коњак. Црнка или плавуша? Плавуша, дефинитивно. Еден вистински пријател или 1000 лажни? Па еден вистински. Мислам, што ќе ми се тие 1000 лажни? Да бидеш дебел или да бидеш многу слаб? Да бидам дебел. Веројатно никој не би одговорил вака на оваа прашање, ама јас сум човек кој е висок скоро 2 метра и кога би бил многу слаб, би бил ко сталак за инфузија. Така што вака дебел, тоа нема да ми се познава затоа што сум висок и така. Маче или куче? Куче, од мачки имам фобија. Хард рок или метал? Метал. Само да гледаш или само да слушаш? Само да слушам. Заев или Мицковски? Заев. Сок или пиво? Пиво. Срце или разум? Би сакал да биде разум, меѓутоа секогаш е срце и секогаш сум тешка будала. Звезде Гранда или Пиковет звезде? Дефинитивно Звезде Гранда. Ракомет или одбојка? Одбојка. Лубеница или диња? Диња. Да немаш веѓи или да немаш трепки? Да немам веѓи. Ке ги нацрта, не знам. Facebook или Instagram? Дефинитивно Instagram. На Facebook сум активен само на Messenger, онака ретко отварам. Леле, ја мислам дека сум тек на пола, значи не сте свесни колку има. Фул пансион со 5 звездички во Охрид или на Мајами со камп приколка? Мајами со камп приколка. Мене камп приколка не ми е нешто што треба се подценува, ниту да се споредува со хотел од 5 звездички. При тоа сметам дека у камп приколка можеш да стекнеш некое мега гига добро искуство, додека хотел со 5 звездички ми е се онака испрограмирано. Така што Мајами, камп приколка, јас и
Čao. Kafe ili energetski pijalog? Kafe, su to što koga kafe to ne pomaga, kupujem Red Bull. Zlato ili srebro? Srebro. Ili belo zlato. Sladoled ili torta? Sladoled. Pivo ili rakija? Pivo. Rakija ne može da podnese. Film ili muzika? Definitivno muzika. Ovo je dobro. Da jadeš izmet so vkus na čokoladu ili da jadeš čokolado so vkus na izmet? Pa da jadam čokolado so vkus na izmet. La Casa de Papel ili Elite? Ovo je baš teško. Ali ke kažem Elite. Ariana Grande ili Billie Eilish? Billie Eilish. Da potoneš so brod ili da padneš so avion? S ogled na to deka znam da plivam, a ne znam da letam, poveke bi sakal da potonam so brod u nekakva nadež deka bi možel da se spasam, da go preplivam jezero, more, okeanot. Drugarstvo ili ljubav? Veruvali ili ne drugarstvo? Coca-Cola ili Pepsi? Coca-Cola. Hamburger ili cheeseburger? Cheeseburger. Šorcevi ili farmerki? Definitivno farmerki, ja šorcevi nosam bukvalno samo teretana. Fanovita na Instagram ili fanovita na YouTube? Ja mislim дека тоа се исти луѓе, при тоа сметам дека на Инстаграм немам фанови затоа што сум лик од Инстаграм, туку истите тие луѓе ми се фанови затоа што ме гледале на YouTube. Не знам. Шон Мендес или Джастин Бибер? Шон Мендес. Преспав или фамилија Марковски? Не можам да ги ставам на вага овие две серии затоа што ги поврзуваме од причина што ги емитува у исто време, ако не се лажам. Меѓутоа, Преспав ми е некако повеќе хумористична, а фамилија Марковски ми е повеќе реалистична. Би ја одбрал фамилија Марковски, меѓутоа и Преспав е одлична серија и двете ми се супер. И двете ги имам гледано, така што, Великден или Нова година? Нова година. Сол или шекер? Шекер користам многу повеќе затоа што пијам благо кафе, а наместо сол секогаш користам вегета, така што и у вегета има сол, не знам. Шекер како и да е, иако не можам да јадам храна која не е доволно солена, односно не е зачинета, така што тешко, ама шекер. Обични или онлайн часови? Обични, сепак. Да снимаш сам или да снимаш со Ивона? И снимањето со Ивона и ова моje снимање сам има свој предности и недостатоци. Не знам, годините кои ги поминавме со Ивона на YouTube ми се онаку добро сеќавање, така што не можам да плукнам по тоа и да кажам снимање сам и сега да бидам безобразен. Од друга страна, одлично ми оди и вака сам, така што ќе кажам снимање со Ивона од причина што тогаш ми беше можеби поинтересно, затоа што ми беше прво и, например, многу повеќе им се радував на бројките, на успесите и така натаму и така натаму. Овдека сам немам со кој тоа да го споделам, да ја споделам таа енергија, сем со вас кој подоцна ќе ме гледате. Така што ајде, снимање со Ивона. Море или езеро? Дефинитивно море. Снимам точно 52 минути. Не знам колку ова ќе трае кога се ќе смонтирам, али само да знаете дека у овој момент е 52-та минута, не се осеќам. Секс или цигара? Цигара после секс. Стигнав до последното прашање. Верувале или не? Вели, Дуња Јованиќ или Ена Луна? Во смисла на стил, облекување, шминкање и енергија. Мислам дека би ја одбрал Дуња, не знам. Како и да е, мојот одговор би бил Дуња Јован. И стигнавме до крајот, конечно. Се надевам дека ви се допадна оваа видео. Ви благодарам на сите вас кои учествувавте, но и на сите вас кои го гледавте истото. Доколку сакате да учествувате во некое следно вакво видео, на начин што ќе ми поставите некакви комбинации, прашања, предизвици и чуда, заследете го мојот Instagram профил, ставете лайк на ова видео, доколку ви се допаѓа. Доколку не ви се допаѓа, ставите дислайк. Јас се одјавувам, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!